ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ you please let me know, Anji, so that in the next 60 days or 90 days, whatever the days, jidi short-lived jidi hai the mayad di, because pretty soon, even though as I said before, Zoom link jarur hoega, and I'll make sure ki I will talk to the appropriate people at KCF to make sure ki Zoom link is provided and everything. And I will even get my own internet connection, Sara kuch, everything. But still, in spite of that, though, I know that there will be there it will be difficult for people to attend. Already, as you notice, though, कि जितनी पहले आज तो 2-3 महीने पहले attendance थी, उस तो बहुत घट गई है attendance, which makes sense to me. So I'll wait to see if anybody has any wish list कोई होवे किसी दी. ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੀ ਵਿਸ਼ ਲਿਸਟ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ that's not obviously possible ਹੈ ਜੀ. I wish I can do that, but ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. But ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1-2 ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, 3 ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, and many people want to listen to that subject matter. I have a certain wish list in my mind that I would like to share, ਜਿਹੜਾ I think will be helpful to people. But I would still like to hear the Hanji. Somebody wanted to say something, Hanji. Viji, you were talking that you will let us know more information about Jassa Singh Ahluwalia and all those generals. So we can do a session on the jade vade Sikh Jarnail una dina de jade Nawab Kapoor Singh auri. And also if you could throw a little light on the other Guru Sahib's life also, little bit for us. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. I know, but that might take a long time though, ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ. But I can still try. Any other things that people have in mind though? I kept these to ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ. But anybody else wants to? ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ. I think you already covered it in the class, ਪਰ ਉਹ newcomers ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ okay we can do a session, but ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ there are certain videos available you can watch, but we can do as one. ਉਹ ਇੱਕੋ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ, but we will only do an extremely simplistic ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋਏ. ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਕੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਨਰਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਸੋ I'll keep that in mind. Anybody else has anything in their mind though? ਹੁਣ ਝਿਜਕਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਗਲੇ 60 days ਦਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੀਨਿਕਸ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਟਾਕ, ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. that is right. I gave ਮੈਂ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸੁਣੇ. ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, ਸਿਮਰਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, but related and but ਨਹੀਂ ਵੀ related, cause and effect relationship ਹੈ. but ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ. ਸੋ 4-5 ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ. that's good. ਨਾਮ ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੇ okay, ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇ. ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬਰਾਂਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ. ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸੈਪਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ. ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਈ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ. I never miss that. ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. But I have not been going there because I prefer to listen to you and found it more useful for me. Thank you. ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ. ਨਹੀਂ continue. As I said before, Didi, ki we are going to have the Zoom link. There is no question about that. I already told everybody that I'm going to personally make sure that happens. though ਉਹਦੇ ਕੋਈ issue ਨਹੀਂ ਹੈ. issue ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ but anyway I think I got it. Anybody else who wants to have any and Bhavraj, can you write it down in a piece of paper and then we'll I'm gonna put it down. So ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ number 1 Sikh generals, number 2 other gurus ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, number 3 ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, number 4 ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ I'm sorry. ਹੰਕਾਰ Yeah, similar concept and ਨਾਲ ਹੀ number Grammar. 5 ਕਿਸੇ ਰਿਬਦਮਨ ਸੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ grammar ਤੇ 1 or 2 sessions, 1 session will be enough on grammar. Anything else that somebody else said that I forgot? ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, for let's say I start reading Guru Granth Sahib from page 1, and how do I relate to the Guru Granth Sahib? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ part of it may be grammar, ਜਿਵੇਂ first person, second person, third Yeah, person. I'll go through that. I will go through that. ਉਹ ਇੱਕ session ਮੈਂ grammar ਦਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ. I can either do it next weekend or the week after though, and ਇੱਕੋ ਹੀ session ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ cover ਕਰਾਂਗਾ because I don't want to drag it to more than one. I'll do a very extremely simplistic ਜਿਹੜੇ rule ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮੈਂ complex rule ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ which is difficult to understand on Zoom, ਪਰ ਮਨੋ ਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿਧੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੇ ਕਿ object ਕਿਹੜਾ ਹੈ sentence ਦਾ ਤੇ subject ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਮਝਾਣਾ on Zoom. I think it's better to do it in a live class. But ਜਿਹੜੇ simple rule ਜਿਹੜੇ ਹਨ, plural ਦੇ, singular ਦੇ, first person ਦੇ, second person ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ. There's no issue. Yeah, that I can. ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤੀ ਰਤਮਲ ਨਾਉ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਜੇ ਵਕਤ ਹੋਏ। ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਪਜੀ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ I don't know, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਅੰਤਰਗਤੀ ਰਤਮਲ ਨਾਉ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਲਿਸਟ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਫੋਕਸ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਫਰਮ ਅ ਲਿਸਨਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਗੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਉੱਗੇ ਰਬਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਨ, ਕੀ ਸਨ। Just for example though, can anybody in the class mention 1 or 2 or 3 names of rababis other than Bhai Mardana? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰਬਾਬੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ। Can anybody else mention 2 ਜਾਂ 3 ਨਾਂ, just for a knowledge sake though? ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ 2-3 ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ, 2-3 ਰਬਾਬੀਆਂ ਦੇ? Let me see. ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ, ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਤੇ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2-3 ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਬਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ? Anybody? I'm sorry, somebody said something. Yeah, if you can please mute yourself though, agar tusi kar lo te it might be better. Yeah, नहीं ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਂਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦੇ 2-3 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਗੀ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਰਬਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ he deserves to be mentioned though, ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਵੱਡੇ, ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਈ ਛਬੀਲਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਈ ਅਮੀਰਾ ਹੋਏ ਹਨ,
ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਨਾ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਬਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1800s ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪ ਭਾਈ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ 1-2 ਸੈਸ਼ਨ I will keep on that though, just to have a like little bit more knowledgeable about that part of the life. ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ important ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ important ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਵਣੀ ਉਤਨੀ ਹੀ important ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗਾਵਣਾ ਉਨਾ ਹੀ important ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ. So that's another thing I had in mind. Do anybody else wants to say something though before anything else though? Anybody else has any other suggestions though? At all? Anybody else koi wish list te koi cheez hove agar koi na samajh aandi hove cheez? At some point in the future, would you be able to go over the full ardas? Asi sara time karne a. Yeah. Okay, that's a good one. Ardas te ek gal hai Nisha ji ki there are a lot of books that have been written though that I can recommend that you can read. Bada kuch likhya gaya hai, badiyan kitaban publish ho gayi, English vich hi hain, Punjabi vich bhi hain, kar sakde hain zarur. Definitely I will have Bavraj write that also down ki ardas te 1-2 session zarur hain. But ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ knowledge ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੇ available ਨਹੀਂ ਹੈ, readily available ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ. So anybody else has any suggestions before we move on ji? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਇਟਿਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੋਇਟਿਕ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੇ ਕਿ again not that much has been written on that subject matter. I can look into that and see how that goes though, but ਤੁਸੀਂ enjoy ਕਰੋ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ, so that's all there is to it, so ਜੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ it is about the concept of death. ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ, I think that's a very important subject matter to talk about. Thank you Vijay for bringing that up. Actually ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ Vijay somebody told me and I had spoken at the Gurdwara about this subject matter. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ uncomfortable ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ because ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਨੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ. I will definitely keep that in mind Vijay. That's a good topic to deal with. I will keep in mind. Vijay ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, would you consider in a ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ if you want to just sort of go over that a little? Yeah, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ recently ਹੁਣੇ ਇੱਕ book ਵੀ ਛਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲਰਾ ਨੇ I think share ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, web ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ. ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ and everything, but sgpc.net ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੁਝ. any particular portion of the ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ or in general ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ? Mainly in so general ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ like different people have actually interpreted it like differently also. Only I think what you are referring to Virji is ki jehdi ik te ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. For example ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਕੇ, because these people are not going to listen, so I think it's better ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵੇ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ that is the one that is the important part nothing else matters really because that is the ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ everybody should read that it's on the internet also and Kamal you can share Virji's book also again you know and how do they can get that I think, Daman you should share it Papa the book. Do you have a picture of it? Yeah, you can share that and put something. Not only share it, ਤੁਸੀਂ ਨਾ chat group ਤੇ ਉਹਦੇ book ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ how to get that one. You know, where do you get? Okay. ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ so that people who want to buy and read more about it they can do it and you know that. Daman you are muted. ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਪਾਓ ਨਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ Daman. ਹੈ Yeah, Okay, so ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ share ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ and more importantly where do people get the book from that's the most important thing if they want to buy it then where do they get it from you know okay I'll share where is that it available where is it available and how do they get them how do ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ I think that's enough suggestions right Bavraj ਹੋਰ suggestion ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ I have like 10 suggestions Virji. okay ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ suggestion ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ I'm good with all of them. okay good Yeah. and anybody else though before we move on to today's subject matter then so ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ suggestion ਆਈਆਂ I will go through all these suggestions though ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ and see which ones of them can be doable in the next 30 to 90 days which and those suggestions that are doable I will definitely try to you know focus on them and get them accomplished one by one karke sara accomplish kar diyanga main sara ji to aaj da subject matter main choose jehda kita hai si Sukhmani sahib I'm sorry somebody said something a role of women leaders in the Sikh Panth sure we can talk about that you know I think a woman should do that one I feel I think a man should not do it I have a strong feeling about that I think mere shayad wo passion na aa sake you know bolan da jo ek female speaker which aayega you know historically speaking te bade hain characters you know ਜਿਹੜੇ Sikh Panth ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ character ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ some of them have you know are more on the militant side which ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ you know ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹਨ ਕਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ you know ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ right though because I think a lot of people are not Muted Virji. yeah so Yeah okay it's muted now. Yeah so what I'll do is today I will discuss the subject of maybe I can pick up the subject of Naam little bit and touch upon it and Simran also and touch upon it ਹਾਲੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਵਾਰ discussion ਇਸ point ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ does anybody remember ਸਵੀਟੀ ਦੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਛੋੜੀ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ I think it was 7th. Now we have to start the 9th one, I think. We were in 9th. Yes, we have to start the 9th one. We did until 8th one. okay so ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 6-7 ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਦੇ I thought I can before I start my journey on Sukhmani again and I will taking frequent breaks again all these subject ਜਿਹੜੇ ਬਵਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਸਾਰੇ I will think about it which one are the more appropriate ones to talk about and here and there I will bring those up though grammar wala definitely Kirtan wala I would like to do in between Sikh generals which I will pick up few names and talk about that also and everything but ਸੁਖਮਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਬੀ ਅਗਰ 8 ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਪਹਿਲੀਆਂ 6-7 ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ and see you know what Guru's message is ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ
And if I would like to use my whiteboard, I will use the whiteboard also in that. So Sukhmani Sahib di Bani, as we all know, is divided into 24 parts. 24 Ashtapadiyan hain. Ashtapadi bane 8 stanzas, the 8 stanzas in total ek Ashtapadi vich. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 10 ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ 8 ਹੁੰਦੇ ਇਨ ਟੋਟਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੋਇਟਿਕ ਮੈਜਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਗੋ ਓਵਰ ਇਟ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬਾਈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਗੈਟ ਕਲੀਅਰਡ ਅਪ। ਨਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸਡ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਡ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਬੜੀਆਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੋਰਸਸ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ परमात्मा दे प्राप्ति दे गुरमत अनुसार। एक सोर्स जिहड़ी है सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ी सोर्स जिहड़ी है वो है जुड़िया दी संगत दी मुलाकात हो जानी उन्हां बंदियां नाल जिहड़े जुड़े हुए हैं जिहड़े हैं जी। वो I cannot tell you how critical that is, that's probably the most important one out of all। एक वो ते दूसरा है कि अगर सदीवी सुख लेना है किसी नूं, अगर हमेशा हैप्पीनेस दी स्टेट विच रहना है ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣ ਆਰਟੀਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਭਰੇ ਹੋਣ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਘਰ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ देयर ਐਟ ਹੋਮ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਹਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਉਸਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਨ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਿਧਰੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਸਨ ਆਪਣੇ, ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਸਨ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ, ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। you're moving from one place to the other after every week, ਕਿਉਂ ਜੀ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਹੈ, people chasing you, 10 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਲੋਕ। ਕਿਧਰੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਧਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਲਿੱਤੇ ਜੀ, ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰਤੀਆਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ। So money sometimes is not like the only thing in life that will give you happiness. Up to a certain extent it's important, but after that it really doesn't bring much, to the table at all. So usi cheez pe focus karde hain pehli ashpadi te, te kehde hain maharaj ki je sadivi sukh chahde ho apni life andar te spirituality nu jagah deo apni life de andar। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜਾਪਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੋ ਭਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਸ ਮਿਲ ਜੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, you know them very well। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, every 5 years you meet though and you talk to them over the phone, it's not the same। No matter what you do, it's not the same। Yes, it doesn't mean he's still not your brother, but the closeness ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨੇੜੇਪਨ। closeness ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ equal interest ਹੋਣ, similar। closeness ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਂ I want to see you again and again, I'm missing you। ਤੇ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਰੂਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਹਨ ਆਪਸ ਦਾ। ਸੋ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਥਿੰਗਸ, ਰਿਮੈਂਬਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਓ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇੜਾਪਨ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਉਤਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੇਗਾ ਉਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਉਣ ਦੀ, which is very simple, right? in friends ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਜੂਅਲ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਰੀਅਲੀ ਮਿਸ them। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋਗੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਨ ਦ ਫਰਸਟ ਬਦੀ? ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਨ ਯੂਰ ਕਾਲਜ ਡੇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਰਾਈਟ ਐਨ ਐਸੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਐਂਡਿੰਗ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ this is how it's going to end, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ I predict this is what's going to happen। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਵਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬਿਗਨ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਅਨਦਿਨ ਜਾਗੇ, ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉਤਨੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Maybe we are pretending to do something which is not happening। ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਨ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਮਨੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਬੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੋ ਨਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੱਕ, ਬੁੱਧ ਤੱਕ, ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਤੱਕ, ਬਿਨ ਸੇ ਦੂਜਾ ਤੱਕ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਚੇਂਜ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਈਲ ਸਟਾਪ ਫॉर ਅ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਯਾਦ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਚ ਆਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ। Any questions though? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਤੇ before we move on in the short description of the second ਅਸ਼ਪਦੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ the word sukh, money itself, could you just Sure. share that itself ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? Yeah, so ਸੁਖ ਮਨੀ ਮਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਮਨੀ ਨੂੰ ਮਣੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਬਾਣੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪੇ ਤਪ ਕਰਾਂਗਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਫਿਰ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਣ ਪਏ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸੁਖ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਵਿਚ ਵੇ ਯੂ ਟੇਕ ਇਟ ਦੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ, ਉਹ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਫੋਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਬੇਸਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨਾ ਨੇੜੇ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ that was clear. That is what ਸੁਖਮਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। Any other question? The first Ashpadi, when we move on to the second Ashpadi, and I'll tell you the biggest difference and how the thought process ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ evolve ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ second ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, any other questions? Okay, no question, that's good. So ਪਹਿਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਸਤਾ ਦੂਸਰਾ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੋੜਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਾ 1000 ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਵਾ ਕਿੰਜ ਕਵੇ ਬੰਦਾ, ਕਿੰਜ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਇੰਜ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਫॉरगिवनेस ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫॉरगिवनेस ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੂਰਖ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ,
ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸ਼ਪਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਸਵਾਏ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ, ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਸ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦਾ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖੀ ਵਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਓ। ਐਜ਼ ਅਪੋਜ਼ ਟੂ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਉੱਤੇ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸਨੂੰ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਂਦੀ ਸੀ ਬੜੀ, ਆਈ ਨੋ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਪੇਰੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਅ ਲਾਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਸੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ੀਨਾ, ਹਰ ਤਨ ਜਨ ਕੋ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਓਟ ਸਤਾਣੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਲਵ ਇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਮਾਮ ਨੂੰ, ਡੈਡ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ you know what love is, and then you compare that love with ਕਿ do I love my God as the same way or not, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਂਝਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਮਿਸ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਉ ਨਾਮ ਕਾਮ ਦੇਨ, ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਜਾਤ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਰਡ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਸੈਕੰਡ ਅਸ਼ਪਦੀ ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਕਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੈਕੰਡ ਅਸ਼ਪਦੀ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਸ਼ਪਦੀ ਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਆਏਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਉਤਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਡੈਥ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੀਬਰਥ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਭਾਵ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ का प्यारा ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਨਾਲ ਕਿੰਝ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਐਲੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀਅਰ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ I definitely I will explain at how the third ashpati connects to the second one. ਬਹੁਤ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ no question on the second ashpadi or any line or any particular concept that na samajh aaya ho, otherwise I'll move on to the third one. ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ, ਨਾਮ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵਰਡ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ ਹੈ ਵਰਡ ਬੜਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे पुरिया सब पवन, इन नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। सो कॉग्निटिव एबिलिटीज भी ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਡ। ਸੋ ਬੜਾ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ ਹੈ ਵਰਡ। ਸੋ when you look at it, just look at the entire sentence and then come to a conclusion। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਡ ਇੱਥੇ। So so just don't make a judgment call na karo, te yahi hona ji word। us sentence ko dekho, samjho te samajh ke us right appropriate meaning jehde hain utthe o ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਸੁਮੀਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਅਲਾਰਮ ਥੋੜਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਨੂਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਮਤਲਬ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਯਾਦ ਹੁਣ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਠੀਕ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਗਰੀਡ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਪੈ ਜਾਣ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਵਾਈ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਅਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਓ ਜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ।
तो दवाई वो पाए 2 ਵਾਰੀ तो अखां ठीक ना होण फिर की करेगा, फिर दोबारा फोन करेगा ना, और जे तुसी किया सी मैं उंज ही कीता जी है, 2 ਵਾਰੀ पाइयां नो होया नहीं इलाज मेरा ठीक, फिर अगले कहणगे यानी कुछ होर गल है, फिर वापस आ तू एक बारी दोबारा देखा तेनू मैं की प्रॉब्लम है। हां जी, स्पिरिचुअल लाइफ विच भी सिमिलर है ना, जे काम नहीं हो रहा ठीक, अगर हुण बंदा एक अगर 1000 ਵਾਰੀ गुरु मंत्र दा जाप करदा पिया है ते क्रोध उंज ही बलवान है, नो ग्रीड उस तरह उत्थे ही है, सेवा करने का हाले भी मन नहीं करता उसको बिल्कुल जरा भी, तो फिर कम गड़बड़ है ना किधरे, फिर किधरे न किधरे तो डिस्कनेक्ट है ना किधरे, फिर देखे ना फिर की हो रहा अंदर, यू नो, फिर क्यों नहीं हो रहा उसका काम, मे बी मन नालों नहीं करता पिया, मे बी ही इज जस्ट रिसाइटिंग दैट। फुला जी कुछ कह रहे सी तुसी? ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਏ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਤਰੇ ਬਹੁ ਮੁੱਚੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਖੀਰ ਹਰ ਪਦੇ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੀ ਹੈ। या नहीं कहने का मतलब है नहीं, मेरा कहने का मतलब फूला जी, हाँ जी, I think we lost your connection. दूसरी अष्टपदी दी कणी किस तरह तीसरे नाल जुड़ी अष्टपदी दा फोकस है एज अपोज्ड टू दी सॉरी I believe it might be that second उन्होंने नाम किया है, ते तीसरी पदी which Guruji is trying to describe the false beliefs of what naam might be and how people try to get to that. Thank you. You hit it on the nail. Bilkul. Thank you, Manjeet ji. I'm so happy to hear ki somebody was focused. I mean, yes, that is exactly what the topic is. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਏ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਡੰਡੋਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਆਏ, ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆਏ ਆ, ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਗਏ ਆ, ਬੜੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ कोई बंदा जाके ते जंगलां जाके आके आपे घर बार छोड़ के चला जाए, तो देखो इत्थे किन्नी एग्जाम्पल आईयां हैं, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, यू नो, मैंने सब कुछ छोड़ के चला गया बन्ना नू, वो भी रास्ता प्रमाण नहीं किया उन्होंने, अनेक प्रकार की है बहु जतना, कहीं पुण्य दान होमे बहु होम कराए, बड़े यज्ञ कराए, बड़े यज्ञ कराए जी, बड़े बड़े पुण्य दान दिते हैं जी, पिंड दान तक कर देते जी, अपना अपना अपने दान कर देता। दान पुण्य नाल की होना, दान पुण्य नाल थोड़ा मिले, दान पुण्य करन नाल थोड़ा परमात्मा मिल जाता। इतना आसान रास्ता नहीं है, नहीं तो फिर मैं अगर ओ ते नाम दी प्राप्ति बड़ी सिंपल है, इहदा मतलब जे मेरे को जिन्नियां चीजां हैं मैं सारियां दे दियां, अज मैं ते कहां जे तुसी ला लो जी, मैं चैरिटी देती सारा कुछ, ते मैं भिखमंगा हो जावां ते अगले दिन परमात्मा दी प्राप्ति हो जाएगी मैनू? Absolutely not. बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं कि दान पुण्य नहीं करना, डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके जी, बिल्कुल करने तुसी दान पुण्य, पर दान पुण्य करन नाल ही परमात्मा दी प्राप्ति नहीं है, औखा है, इस तो ज्यादा काम है। उदे उत्ते फोकस है सेकंड अष्टपदी कि ध्यान रखियो, गुरु के सिख नूं चेतावनी है की है नाम, असी केड़ा चीज प्रवान कीती है, ते कहीं ओ भी शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु भाती, ते नहीं तुल नाम नाम विचार, नहीं है तुल दे नाम दा विचार नाल कोई नहीं है, प्रेमा भक्ति दे तुल कोई चीज नहीं। आई विश सिंपल होंदा रास्ता, आई विश हो जांदा कि कुंभ मेले दे फलाने दिन जाके नहा लो ते तुहाडा काम सर गया जी आज। आई विश ओ बिलीव्स होंदियां ते फिर बड़ा आसान सी काम, तां ही लखां लोग जांदे हुण करन वास्ते, फिर 2 डुबकियां लगावांगे ते काम बन जाएगा साडा। ते जे 2 डुबकियां लगाने तो बाद झूठ बोलना बंद कर दे ते लिव परमात्मा च लग जाए, ओदी अगर दिन रात ओदी सुध बुध खो जाए, ओदी सेवा करन नूं ही मन करे उसदा, ते फिर ते ठीक है, नहीं ते कईयां दी उम्र मेरे वर्गियां दी 60-60 साल दी हो गई है, दरबार साहब पता नहीं कितनी बारी हो आए, इशनान कर आए हैं, ते मन दी अवस्था जी अंदरों बदली नहीं, ते अपने आप नूं धोखा देंदे पए और कुछ नहीं। एक फॉल्स प्रिटेंस दे अंदर जिंदगी बिता रहे हो तुसी सारे, जे चेंजेस नहीं आ रही तुहाडे अंदर।
और जे चेंजेस नहीं आ रही हैं तो as you get older it will become even more difficult, so get hold of it now and do something about it. तीसरी अष्टपदी ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੇ ਚਿਰ ਜੀਵੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਨ ਵਰਡ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਭ੍ਰਮਣ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਚਿਰ ਜੀਵੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਰੋਕ ਕੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਵਧਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਉਹ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵਰਡ ਆਏ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾ ਰਖਾਏ ਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੋ ਵਾਟ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਤੂੰ ਚਿਰ ਜੀ ਲਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ। ਦੋਸੀ ਦੋਸਤ ਧਰੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਬਿਕॉज ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦੱਸ ਤੇ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਤਪ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਿਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ, ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤੇ ਸਾਰੇ 31 ਰਾਗ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਿੱਤੀ ਜਪਜੀ, ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਿੱਤੀ ਸੁਖਮਨੀ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੀ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁੱਟੇ, ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁੱਟੇ, ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨ। ਕਈਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਾਸ਼ੀ ਮਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਨੇ ਝੂਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੇਂ श्रेष्ठ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਬ ਕਿਰਿਆ ਮੇਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੇਂ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇਰੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਡੇ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ। ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ। I still have time to go over one or two more. I'm going to move to the fourth one now after I ask questions. Can I just say one thing? ਇੱਕ ਪੁੰਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ so ਪੁੰਨਦਾਨ is actually it's a good thing, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਦ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲਏ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਜੇ ਕਿਛ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ
ਮੁਖੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨਦਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੁੰਨਦਾਨ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਪਰ ਜੇ ਹਉਮੈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ then it is not good, right? So ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ? So let's do a practical thing ਹੈ, okay ਜੀ? I go to the Gurdwara, somebody approaches me and tells me, Batra, Dr. Batra, you know, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਹਨ, you know, ਇਹ ਕੋਈ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਦਈਏ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ, you know, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, doesn't matter who thinks though। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ this is a good idea, let's just give it away, you know। ਪਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਲਿਖਿਆ $500 ਦਾ ਜਾਂ 100 ਦਾ, doesn't matter whatever it is, you know, ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਲੇ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਰਡ ਅਰਨ ਮਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਫਿਸ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, doesn't matter whoever that person is though। ਫਿਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਬਤਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸੀ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸੀ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਚੈੱਕ। ਬਟ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਆਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ $500, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹਨ, you know, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਂਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਅਗਰ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਤਰਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਗੱਲ, ਦਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਦਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, you know, if you own it or it's yours, you can say ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਹੈ ਬੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਬੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ $500 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾ 7 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ $500 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ, you know, clean all the toilets in the bathroom ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਜੇ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਬਟ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਚੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਨ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕभी ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦਾਨ। ਹੁਣ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, you know, not everybody wants to do that, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, you know, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ। there is absolutely very good thing to do, but again ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨਾ,
ਪਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ I want to say this again and again and again and again. It's true, yeah. ਬਿਲ ਐਂਡ ਮਿਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, I don't know why, but anyway, ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨੰਬਰ, ਮਿਲੀਅਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। No, true. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਜੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਮੇਕ ਇਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਰੇ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਬਲ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਗਿਲਟੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਾਲ। ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਅਸ਼ਪਦੀ ਤੇ, ਕਿ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ। Just one more comment, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਇਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜਪਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਪਾਂਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਕੰਮ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰੂਥਫੁਲ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਟਰੂਥਫੁਲ ਹੋ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ ਕੰਮ ਦੋਨੋਂ, ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, I would prefer ਕਿ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ elaborate ਕਰੋ on the word ਨਿਰਮਲ। ਨਿਰਮਲ ਵਰਡ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਮਗਰ ਬੜਾ ਡੈਪਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਚ, ਤੇ ਮੈਲ ਕਿਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਲ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਣ ਨਿਰਮਲ ਡੇਲੀ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਣ ਫਰਗਿਵਨੈਸ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੋਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ। 2 ਘੰਟੇ ਹਨ ਫਿਰ 3 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਦੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿਕਮਸ ਲੌਂਗਰ,
ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਮੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਜੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ 100% right. Thank you for pointing that out. That is why ਦਸਵੰਧ ਦਾ concept ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇ 100% ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, at least 10% ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। but ਇਹ ਵੀ ਨਾ easy ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨਾ, you know, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, but it's difficult ਹੈ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, you know, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, you know, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਲਾਇਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ CPA, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, you know, ਮੈਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂ نو, ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ slowly ਇਸ belief ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, you know. So Narasundar ji, Daswant is not money only. Daswant is time also. जिस तरह time ये नहीं कि मैं पैसे दे देते थे दसवंत हो गया, नहीं, अपना टाइम भी दो सेवा which is very important. Veer ji, I have one question. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ you know ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, all those are acceptable, you know, whatever, that is entirely your wish. ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਵੇ ਕਿ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੈਸੇ, once you give it away. So that is entirely up to you though, and if you feel that that is a better way to do it, then do it that way. ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ। Okay, thank you. May I make a brief comment about daan? Dan, I think in the word itself, I don't know the origin, and I don't know kis paase it's derived from what. I think it probably is, I don't know actually even what language it comes from, but I think in the word Dan itself, it's implicit that you are giving something of yours to somebody else. Dan da matlab hi hoyi hai. The concept that we have to get into our minds is ki ikkoi hai jehda daan de sakda hai. Bas. It is not in our power to give daan. Thank you. We can only share some of what he has given us. ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨੌਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਤਾਂ ਵੀ ਐਨੀਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਖਾਲੀ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ ਰਗੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਾਨ, ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੀ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਿਮਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ,
ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 8ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। Vrinda ji, is it Ashpati number 4, 8 stanza? Yeah. ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੇ ਅਰਦਾਸ is in Ashpati number 4 ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ 4 ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। I'm sorry, I skipped the entire thing, you know. So Ashpati number 4 ਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਲੇ ਤੇ। Sorry, I apologize. Ashpati number 4 ਦੀ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਜੋੜੇਗਾ ਜੀ ਕਣੀ ਕੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ? Sorry, Ashpati number 4 ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। Before we go to that, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ we associate a few things. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨਾਮ ਦਾਨ. So we associate all these different aspects to naam. Could you just yeah, so let's repeat all those words again. ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਕਹੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਮ ਦਾਨ। ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤਰਫ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ? ਨਾਮਦਾਨ, ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਰਸਨਾ ਨਾਈ ਮਿਥਿਆ, ਰਸਨਾ ਨਾਈ ਕੀ ਵਰਡ ਆਏ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਨ ਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਰੰਜਨ ਦਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਬੁਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਬੁਰੇ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹਣ ਵੀ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਬੁਰੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਿੰਦਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੂਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ। So I hope that was clear. So I'm sorry I missed an entire Ashpati, but naam di definition, naam di again ek te pyar te dusra odi taakat, te ek yaad rakhna oda taakat hi odi pyar vi hai, naal odi jehdi energy jehdi hai, us energy vich sab to vaddi energy oh pyar di energy hai। odi har energy vich pyar hai, chahe fullan di khushboo hove, chahe suraj di roshni hove, chahe chandrama di sheetalta hove, ਹਰ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜੀ, so one way of thinking about naam, I mean there are many ways, as we all know, as we all been discussing, ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਰਾਈਟ।
सो सारा कुछ ही जो भी है, जो भी दुनिया, जो भी सरगुण रूपी परमात्मा है, या जो भी क्वालिटीज हैं, वो सारियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਸਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਥਾਓ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਥਾਓ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਯਾ। So naam again, is something that contextual है, multi-dimensional भी है word, दोनों चीजें हैं। तो उदे meaning जेडे हैं उदे जिस context विच आया है उदे होते हैं। अष्टपदी number 4 और 5 the thought process similar है। Who can connect with the तीसरी ते चौथी अष्टपदी? I jumped the whole thing, I'm sorry about that। हाँ जी, हाले भी है थोड़ा जा टाइम है मेरे को, 12-13 मिनट। आई लाइक टू फिनिश दैट पार्ट। ਜੀ ਚੌਥੀ ਅਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਮਲ ਮੂਤਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਉਹਦੀ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਬਨਸਪਤੀ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 70,000 ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਕਰ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੀਤ ਪੁਰਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਇਨਾਇਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਈਏ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨਾਲ? ਇਸ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, 100% ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਣੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਮਨਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, who am I? But I think what it's saying is कि पहले तो उन्होंने क्या कि नाम की है, what are the misconceptions and what is naam, real naam, and I think the progress is कि नाम दे नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, I think is what. And also the other thing is कि as she pointed out, ਦੀਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ point out ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖ, as ਦੀਦੀ correctly pointed out before, ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, deserving ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਭੁਲਾਏ ਉਸਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਸਨੂੰ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਡਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਡਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਾਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੋਡੀ ਸੰਗਰਚ ਹੈ, ਡਾਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਸਮਟਾਈਮ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਝਿੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਝਿੜਕਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਬੜੀਆਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਝਿੜਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, that doesn't mean they don't love them or something, that doesn't mean ਕਿ you don't like them, ਪਰ ਝਿੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਝਿੜਕਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਨ ਬੜੀਆਂ ਕਿ ਝਿੜਕ ਵੀ ਪਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਜੋ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਆਸ-ਪਾਸ, ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੀਨੇ ਹਸਤਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਡ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਹ ਛੋੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੋਡੀ ਸੰਗ ਰਚੇ, ਸਾਥ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੇ, ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ? Why are you doing this to yourself? If you're doing it, then you're not going to get somewhere. Stop doing it right now. Stop it right now. You know, ਅੰਧਕੂਪ में ਪਤਿਤ ਬਿਕਰਾਲ, ਮੋਹ ਦੇ ਕੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਕੱਢੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਥੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਮਦਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਫਰੈਂਡ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ? ਤੇ ਇਸ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ I jumped the whole thing earlier, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਲਿਖੀ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੱਢੋ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 7 ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ, ਜੋ ਬਹਿਰਾਈ ਤਾਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ, ਬਲੁਆ ਕੇ ਘਰੇ ਭੀतर ਬਸੇ, ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੇ। ਕਿਤਨੀ fragility ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। You have seen in India now hundreds of thousands of people dying every day, ਕਿਤਨੀ fragility ਹੈ ਲਾਈਫ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਬੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ they were fine a month ago, and fragility ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਤੇ ਇਤਨੀ fragility ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ? ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸਮਝਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਜ਼ ਦੀਦੀ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਊਟ ਅਰਲੀਅਰ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਝਣਕ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ what's your problem? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਗ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ? Why can't you focus on, why can't you take off time for the right things also? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਚੌਥੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ before I go though, because of before we do the next two and then we'll do something else, suggestions ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਾ, and I will ask the questions at the end though, ਅਗਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸੇਮ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ why can't you see the reality with you? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ? ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, 11ਵੀਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 10, ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਸਵਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਨਾ ਸਿਜੀ ਬਿਨ ਆਵੇ ਪਤ ਜਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅਸੇ ਪਾਣਾ ਇਹਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੇਖ ਆਸ-ਪਾਸ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਥਿਆ ਧਨ ਕੁਟੁੰਬ ਸੰਭਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਗੱਲ, ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਝਿੜਕ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਥੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕੋ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ, ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖ ਆਵਤਾਂ ਕੇ ਦੁਰਗੰਧ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਾਂਟ ਹੈ ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ।
ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਪਿਆਏ ਮੇਕ ਬਿਨਾ ਕਿਉਂ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੀ ਸੇਇੰਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਸਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਕੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਠੀਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਕਮਾਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਸੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 8ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਂਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਡਾਂਟ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਢ ਲਾਵਤ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲਗਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਟ ਪਈ ਹੈ ਬੜੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੇ ਮਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਡਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਝਿੜਕ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਆਏ, ਐਜ਼ ਅ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਡਾਂਟ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਤੂੰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਇੱਕ 10:28 ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ 7 ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਤੇ ਅਗਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟਸ ਹਨ ਖਾਲੀ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਲੀ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟਸ ਹਨ ਖਾਲੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਦਿਸ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਦਿਸ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਦਿਸ। ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟਸ ਪਹਿਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟਸ ਆਏ ਹਨ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ, ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ, ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟਸ ਆਏ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਕਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ। ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟਸ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟਸ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨ ਸੁਨੇ ਨਾਦ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਦ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚ ਉਹ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਸਰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ, ਇਹ ਵੀ ਵਰਡ ਆਏ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟਸ ਭੇਜੇ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭੇਜ, ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਣਾ ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੇ ਸੋ ਨਾਮ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਯੋਜਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 6 ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਲੌਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। And I'm going to stop now, and I'm glad so many people participated today.